صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار صوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah, kita telah sama-sama membaca Al-Quran surat An-Nisa sampai dengan ayat 6. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, guru kita telah berada di tengah-tengah kita setelah beliau sebelum subuh sudah berada di taklim yang lain dan sekarang telah berada di tengah-tengah kita dan beliau dalam keadaan sehat walafiat berkat doa kita bersama. Bapak dan Ibu, materi kajian kita hari ini adalah Ukudul Jain halaman 68. Mudah-mudahan kita semua dapat menyimak kajian kita, mengerti, menghayati, dan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk menggapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Bapak dan Ibu, tidak berpanjang kalam, sebagaimana kesepakatan kita, kalau ada handphone yang belum dimatikan, disilentkan supaya konsentrasi penuh selama 1 jam lebih. Insya Allah kita pulang akan membawa ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Pak RW 4, silakan. Waduh, ada nyempil di situ. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan memulai kajian kita dengan berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Salatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil wa bisanad muttasil al imam al musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa adama naf'a fi ulumihi wa bikum fid darain amin wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahu ya Alim, iftah abwaba qulubina binuri ma'rifatik
وأخرج علينا من ظلمات الجهل والوهم إلى نور الفهم والعلم وافتح علينا أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين المتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم أهلنا وأولادنا وذريتنا وسلم جماعتنا وبالخصوص جماعة منهاج المسلم من آفات الدنيا والآخرة ولا تسلب وقت النزاع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك شفاء عاجلا وصحة تاما لنا ولا سيما جماعة منهاج المسلم. اشفئنا يا شافي اشفئهم يا شافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك يا الله شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat Ketua Majelis Ta'lim Minhajul Muslim, yang terhormat Ketua Masjid As-Salam, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Minhajul Muslim yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di Masjid Al-Jihad Minhajul Muslim. Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi beserta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Jihad pagi ini. Saya berdoa semoga semua yang hadir beserta keluarga masuk surga, diberi badan yang sehat, umur yang panjang, iman yang kuat, ibadah yang giat, rezeki yang luas, hidup yang berkah, keluarga yang sakinah, bisa husnul khotimah. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Uqudul Lujain fi Bayani Huquqiz Zawjain, halaman 68 baris pertama. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih lagi curah? Ibnu Abbasin annahu sallallahu alaihi wasallam qala arwahu syuhada'i fi ajwafi tuyuri khudrin taridu anharul jannati wa ta'kulu min simariha wa ta'wi ila qanadila mu'allaqatin fi zillil arshi wa nahnu ma'asyiran nisa'i naqumu alaihim ay bil khidmati wa nu'inuhum ala ma hum alaihi fa qawluhu nahnu mubtada'un wa jumlatun naqumu khabaruhu wa qawluhu ma'asyira mansubun alal ikhtisasi ay akhussu ma'asyiran nisa'i famalana min zalika ay ajri al jihadi bil jurhi
wal qatli. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abligi man laqaiti an-nisaa anna ta'ata az-zawji wa'tirafan bihaqqihi ay iqraran bihi ya'dilu dzalika ayyuma ilul jihada wa yaqumu maqamahu wa qalilun min kunna man yaf'aluhu ay ta'ata az-zawji wal i'tiraqi bihaqqihi rawahu al-Bazzaru wat Tabraniyu. Qala Allah Ta'ala fi suratin nisa'i lirrijali nasibun mimma iktasabu walin nisa'i nasibun mimma iktasabna ay lirrijali sawabu bisababi ma amilu minal jihadi walin nisa'i sawabun mimma iktasabna min hifzi furujihinna wa ta'atillahi wa ta'ati azwajihinna farrijalu wan nisa'u fil ajri fil akhirati sawa'un wa dzalika annal hasanata takunu bi ashri amsalihha yastawi fi zalikar rijalu wan nisa'u wa fadlu ar-rijali 'alan nisa'i innama huwa fid dunya hadza qalahu asy-Shirbiniyu fi tafsirihi wa kana Aliyun radhiyallahu ta'ala anhu yaqulu syarru hisali ar-rijali ay sifatihim khairu hisali an-nisa'i al-bukhlu bi fathil ba'i wal kha'i al-mu'jamati au bi dhammin wa sukunin wa huwa man usaili mimma yafdulu wa zahwu ayil i'jabu bin nafsi wal jubnu ay du'ful qalbi fa innal mar'ata idza kanat bakhilatan hafizat malaha wa mala zawjiha khifatan min zawjiha. Ya. Masih kurang sebenarnya, tapi cukup dulu ya. Ustaz Afwan, ini ada halaman 70 baru ketemu tandanya baris 1 2 3 4 baris 5 di atas wato atau lohi, mulainya dari sini Ya. Baik.
Kita simak apa maknanya. Rawa Ibnu Abbas, telah merawikan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah seorang sahabat Nabi yang masyhur. Banyak meriwayatkan hadis Nabi dan terkenal ahli tafsir yang diakui Rasul. Annahu, bahwa sesungguhnya katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, arwahus syuhada, roh orang-orang yang mati syahid, fi ajwafi tuyuri khudrin, berada di dalam tembolok ya, apa namanya, temboloknya tuyuri khudrin, burung-burung hijau. Taridu anharul jannah, burung-burung itu datang ke sungai-sungai surga. Wa ta'kulu min thimariha, dan memakan dari buah-buahan surga katanya. Wa ta'wi ila qanadil, dan berlindung ke dalam lampu-lampu katanya. Mu'allaqatin, yang digantungkan, fi dhilil arsy, di naungannya arsy katanya. Apa yang diriwayatkan Ibnu Abbas ingin menjelaskan bahwa orang meninggal itu ruhnya ketika lepas dari jasadnya tempatnya berbeda-beda gitu. Dalam kitab lain Profesor Said Sabiq mengatakan ada orang yang ruhnya sekarang mahbusuna fil iliyin, ditahan oleh Allah di surga yang paling tinggi. Paling tinggi. Gitu. Ketika ditanya, siapa nih mereka? Katanya. Mereka adalah orang-orang yang di dunia menjadi nabi dan rasul. Tapi ada orang yang sekarang rohnya mahbusuna inda babil jannah, tertahan di depan pintu surga. Jadi kalau itu surga, ini pintunya, dia tertahan. Jadi nggak bisa masuk. Gitu. Waktu ditanya, kenapa kok tertahan? Tidak masuk ke surga katanya. Padahal sudah dekat, sudah di kawasan situ. Katanya. Dijawab, mereka katanya, mahbusuna biduyunihim, tertahan karena utangnya. Jadi utangnya di dunia belum diselesaikan. Gitu. Akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, sholatnya rajin, segalanya baik. Tapi ada satu yang belum selesai. Utangnya, sangkutan dengan sesama hambanya belum selesai. Gitu. Itu sebabnya ketika orang mau disolatkan, biasanya ada pidato singkat. Apabila almarhum atau almarhumah ketika hidupnya punya sangkut paut berutang utang piutang, harap menghubungi kami ahli warisnya untuk kita selesaikan. Kenapa? Karena ada hadis. Kata Nabi, nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Nyawa orang beriman itu terikat oleh hutangnya sampai dilunasi ahli warisnya. Berangkat dari hadis ini, kalau kita punya sangkutan, utang piutang, kasih tahu, catat, udah dicatat kasih tahu sama keluarga. Kalau keluar negeri, keluar kota, kemana-mana, kasih tahu. Apabila saya nanti nggak ada umur, tolong ini diselesaikan. Supaya ruhnya itu tidak bermasalah. Ada orang yang ruhnya itu mahbusuna baina sama'i wal ard,
terkatung-katung katanya, ya, di antara langit dengan bumi. Kesana enggak, kemari enggak. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia terus selalu berbanyak pendekatan diri pada Allah. Orang selalu takarrub pada Allah. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, makin dekat pada Allah. Tapi ada orang yang sekarang ruhnya mahbusuna fi kuburihim. Tertahan di kuburnya. Gitu. Jadi ke langit nggak naik, kembali ke rumahnya juga enggak. Waktu ditanya kenapa tertahan di kuburnya, ruhnya itu. Mereka orang-orang yang ketika di dunia ittiba'us syahwat, selalu memperturutkan syahwat hawa nafsu. Jadi orang yang ketika di dunia mengedepankan, mendahulukan syahwat hawa nafsu, nanti kalau meninggal ruhnya nggak kemana-mana dia. Ada di kuburnya, tidak naik ke langit, tidak juga kembali ke rumahnya. Tapi ada orang yang sekarang rohnya itu tertahan di bumi yang paling dalam. Gitu. Di bumi yang paling dalam. Gitu. Waktu ditanya, kenapa mereka? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia minal kafirin wal musyrikin wal munafiqin. Di awal tahun 2000-an itu ada seorang ahli perminyakan dari Siberia, Dr. Sakharov. Dia melakukan penelitian untuk mencari minyak. Diteliti sampai ke bumi yang dalam, digali terus sampai ke dalam, sampai ribuan meter ke dalam tanah. Di tempat yang begitu dalam, dia tidak mendapatkan minyak. Yang dia dapati adalah hell scream, suara orang teriak-teriak. Ada orang teriak-teriak di dalam itu. Dia terheran-heran, di tempat yang begitu sepi, di tempat yang begitu jauh dari bawah permukaan bumi, ada orang teriak-teriak, siapa nih? Gitu. Direkam suara itu. Ya. Terus rekaman suaranya itu dibawa ke atas permukaan bumi, ditanya kepada ahli suara. Ini suara apa nih? Gitu. Nah, orang yang ditanya itu jawab, ini adalah suara orang yang sedang terbakar oleh panasnya lava dan magma. Nah, sampai di situ. Ya. Kalau itu saja sampai di situ kita belum percaya. Karena itu informasi media sosial, tidak kita langsung percaya. Ya. Kita cek dulu, apa benar ada nggak orang yang rohnya itu sekarang ada di bumi yang paling dalam. Nah, As-Said Sabiq dalam kitab Al-Aqaidul Islami mengatakan ada orang yang ruhnya sekarang mahbusuna, tertahan di bumi yang paling dalam. Gitu. Siapa mereka? Al-kafirin, wal musyrikin, wal munafiqin. Bumi yang paling dalam isinya lava, magma. Lava itu isinya api. Api itu bahasa Qur'annya nar. Jadi kalau gitu, orang yang ketika di dunia hidup dengan menolak kebenaran adanya Allah, tempatnya di dalam api. Gitu. Dan itu sudah ada. Gitu. Sampai di sini, kita mesti
berpikir lebih jauh. Jangan sampai ada di bawah bumi yang paling dalam. Jangan sampai juga ada di kubur aja. Tapi kalau bisa, ruh kita di tempat yang begitu tinggi. Untuk bisa ke sana, nah ikutin nih kitab ini. Kitab ini ngajarin, kalau wanita, jadilah wanita yang solehah. Karena wanita yang solehah itu disuruh milih, katanya. Fi ayyiha syi'na. Mana saja yang kamu hendaki bisa masuk di surganya Allah. Begitu juga bagi suami. Jadilah suami yang soleh. Yang bisa mengalami keluarganya dan menjaga istri dan anaknya bersama-sama suami itu masuk surga. Mudah-mudahan orang Minhajul kayak begini nih. Yang laki-laki soleh, yang perempuan solehah. Wa nahnu katanya, dan kami sekalian, ma'asyiron nisa, golongan wanita, katanya. Naqumu alaihim, menjalankan katanya. Membantu kepada mereka para syuhada itu. Yakni bil khidmah, dengan melayani. Wa nu'inuhum ala ma hum alaih, dan kami membantu mereka atas apa-apa yang mereka melakukannya. Jadi kalau ibu, kita semua, kalau ibu jadi orang yang solehah, nanti ruhnya itu akan melayani, berkhidmat kepada para syuhada. Gitu. Ya. Tentu tempatnya indah. Di surga itu ada burung hijau, besar burungnya, besar sekali. Di temboloknya kita tembolok ya, tempat itu isinya ruangan yang isinya ruangan itu ruh orang mati syahid. Gitu. Ruh orang yang mati syahid. Taruh situ. Itu burung keliling di atas surga. Gitu. Makan dari makanan yang ada di surga. Minum dengan minuman yang ada di surga. Tapi di atas. Terus gitu. Nah, orang-orang yang solehah, wanita yang solehah itu akan melayani orang-orang yang mati syahid itu. Jadi kalau kepengen menjadi pelayan orang-orang yang mati syahid, yang syuhada, jadilah wanita solehah. Faqauluhu nahnu, katanya. Maka sabda Nabi, lafaz nahnu di atas tadi, mubtada, kalimat, pokok kalimat, katanya. Wa jumlatun nakumu khabaruhu. Kalimat nakumu adalah khobar mubtada. Khobar itu keterangan, mubtada pokok kalimat. Wa qawluhu ma'asyiran nisa, katanya. Sedangkan sabda Nabi ma'asyiran nisa mansub al-istikhsas, katanya, menjadi lafaz ikhtisas, dinasabkan. Ai akhussu ma'asyiran nisa. Yakni artinya saya menentukan kepada golongan kaum wanita, fama lana min dzalika, maka tidak ada untuk kami dari pahala itu. Ai ajl jihad, yakni pahala jihad itu, katanya, bil jurhi wal qatli, dengan luka dan terbunuhnya. Maksudnya, kalau orang mati syahid karena di dunia berjuang dan berjihad kemudian wafat, masuk ke dalam burung hijau yang terus berada di atas surga. Kalau ibu-ibu berjihad ngurusin keluarga, statusnya menyerupai para syuhada. Bedanya, kalau para syuhada mati syahid karena berjuang dengan senjata. Kalau ibu, orang yang soleha, ngurusi keluarga. Ngurusi suami, ngurusi anak, ngurusi keluarga. Itu bagian dari jihad.
Pernah Ummu Salamah, istrinya Nabi, nanya sama Nabi, ya Rasulullah katanya, kenapa yang wajib jihad cuma laki-laki? Kami wanita juga bisa jihad katanya. Kenapa yang wajib Jumat cuma laki-laki? Kami juga bisa perempuan sholat Jumat katanya. Kata Nabi, kamu ngurus keluargamu itu jihad. Jadi ibu-ibu disetarakan pahalanya dengan laki-laki yang berjihad kalau ngurusi keluarga dengan baik. Kalau gitu gimana? Keluarga adalah amanah. Jaga dengan baik. Rawat dengan baik karena Allah. Insya Allah seperti orang yang syahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ablighi, sampaikanlah, man laqaitin nisa, kepada orang yang kau bertemu dengan wanita, anna ta'ataz zauj, bahwasanya mentaati suami itu, wa'tirafan bihaqqihi, dan mengakui haknya suami, iqraran bihi, yakni mengakui akan hak suami, ya'dilu dzalik, menandingi yang demikian itu. Ai yakni yumathilul jihad, menyamai akan jihad itu. Wa yaqumu maqamahu, dan berdiri pada tempat jihad. Jadi kalau disimpulkan, seorang istri itu diberikan kedudukan yang sama dengan orang yang jihad kalau gitu ya, dia punya dua sifat. Wanita terbaik. Kalau punya sifat ini, patuh, pada suami. Yang kedua, itirafan, bihaqqihi, itiraf itu mengakui, melaksanakan hak suami. Jadi kalau wanita yang terbaik ini punya dua ciri, patuh pada suami, ta'atuz zauj, yang kedua itirafan bihaqqihi, melaksanakan hak suami. Kalau ini dilakukan, dia ya'dilu, seimbang. Ini pahalanya seimbang dengan jihad di jalan Allah. Jadi kalau laki-laki itu berjihad di jalan Allah, kemudian wafat dengan sebab jihadnya, mati syahid. Kalau wanita, dia tidak perlu berjihad dengan senjata, cukup taat pada suami, menjalankan hak suami dengan baik, dia sama dengan jihad. Amin.
Yang amin cuma dikit. Nah, apa artinya? Karena yang sedang dibicarakan wanita nih, gitu. Jadi jadilah wanita yang terbaik nih, khairun nisa. Punya dua ciri ini. Dia statusnya seperti ini. Nah, ya. Kalau orang jihad fisabilillah, dia syuhada. Syuhada. Mati syahid. Nah, kalau orang mati syahid, tempatnya di sini. Di Khudrin. Nah, kalau orang mati syahid, tempatnya di Tembolok. Burung hijau di surga. Jadi ibu, bapak jamaah kaum wanita tidak perlu seperti ini, tidak perlu mengangkat senjata. Cukup dengan melakukan dua hal. Patuh pada suami, melaksanakan apa yang menjadi hak suami, setara dengan jihad fisabilillah. Setara dengan syuhada. Dan tempatnya mulia nanti di surga. Kalau gitu, jadilah wanita terbaik. Jadi kalau kepengen masuk surga, hari Ahad ngaji dah. Jadi tahu gitu. Dan wanita yang seperti ini, yang taat pada Allah, nggak pernah ngeluh. Ya, nggak pernah ngeluh dia. Dijalani itu dengan senang hati. Gitu. Baik. Cuman kata Nabi di sini, wa qalilum min kunna mayaf'alu. Sayang, sedikit sekali katanya. Di antara kamu wanita yang seperti itu. Kecuali orang menhajur. Qalil, sedikit katanya. Sedikit wanita yang punya sifat kayak begini. Gitu. Ai taat zauj katanya. Yakni yang taat pada suaminya. Wal itiraf bihaqqihi. Mengakui haknya suami. Gitu. Jadi hadis ini kan masih tahu. Jangan jadi yang sedikit itu katanya gitu. Jangan jadi yang apa? Jangan jadi yang kebanyakan wanita. Jadilah yang sedikit itu katanya. Paham ya? Yang sedikit itu yang ini. Bakal masuk surga. Qala Allah Ta'ala berfirman fi surat An-Nisa dalam surah An-Nisa lirijali nasibu mimaktasabu. Bagi laki-laki katanya mempunyai bagian atau pahala dari amal yang mereka telah kerjakan. Walin nisa'i nasibu maktasaban. Begitu juga bagi wanita. Mendapat bagian pahala dari amal yang mereka telah kerjakan. Apa maknanya? Yakni lirijali thawabun. Bagi laki-laki ada pahala. Bisa babi ma'amilu minal jihad. Disebabkan apa yang mereka lakukan berupa jihad katanya. Walin nisa'i thawabun. Begitu juga bagi wanita. Mendapat pahala mimaktasabna. Disebabkan apa yang mereka telah kerjakan min hifdzi furujihinna. Dalam menjaga kehormatannya. Jadi ayat ini ingin memberikan paham Islam
memberikan balasan dan pahala yang sama antara laki-laki dengan wanita. Hmm. Hmm. Jadi kalau laki-laki ya dapat pahala karena berjihad, wanita juga dikasih pahala. Kalau dia, ini dan ini dan ini. Kalau di situ bilang wanita termasuk dapat pahala yang sama dengan laki-laki kalau menjaga. Nah, di sini ada catatannya nih. Hifzi furujihinna. Wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Kedengeran? Jadi kalau jadi wanita mesti bisa menjaga kehormatan dirinya. Ketika suami tidak ada di tempat. Suami sedang pergi keluar kota, atau keluar negeri. Ibu mesti jaga. Ya. Dengan apa? Misalnya, tidak menerima tamu laki-laki kecuali kerabat. Kedengeran? Gitu. Jangan suami nggak ada di tempat, ngobrol sama laki tetangga. 2,5 jam. Ya, nggak bagus dong. Ya, jaga nih katanya. Jadi mesti dijaga katanya ya. Baik, kita lanjut lagi. Wa ta'atillah wa ta'ata azwajihinna. Jadi wanita itu diberi pahala yang sama dengan laki-laki kalau taat pada Allah dan taat pada suaminya. Tambahan yang berikutnya nih. Taat pada Allah dan suaminya. Taat pada Allah tandanya apa? Sholat, puasa. Taat pada suami apa? Menjalankan apa yang sepatutnya menjadi kewajiban istri pada suaminya. Farijalu wan nisa'u, maka kaum laki-laki dan kaum wanita fil ajri, dalam hal pahala, fil akhirat sawa'un, nanti di akhirat sama. Kedengeran? Kalau tadi nih, kalau punya ciri seperti ini. Wadzalika, yang demikian itu katanya, annal hasanata takunu bi asyi amsalha. Bahwasanya amal kebaikan itu akan menjadi 10 kali lipat pahalanya. Yastawi fi dzalika rijal wan nisa. Sama saja hal itu bagi laki-laki maupun wanita. Wa fadlu rijal ala nisa, dan kelebihan laki-laki dibandingkan perempuan, innama huwa fid dunya, itu hanyalah waktu hidup di dunia. Qalahu Syekh Asy-Syarbaini, gitu. Boleh baca Asy-Syarbaini, boleh baca Asy-Syirbini. Fi tafsirihi, dalam tafsirnya. Wa kana Aliyun, Sayyidina Ali berkata, yaqulu syarr hisar rijal, seburuk-buruk sifat kaum laki-laki katanya. Ai sifatihim, yakni sifat laki-laki. Khairu hisal nisa al-bukhlu, ialah sebaik-baik sifat kaum wanita. Siapa itu? Al-bukhlu, yaitu sifat kikir. Kedengeran Ibu? Nih.
dengerin aja dulu. Jangan komentar dulu. Wanita paling baik, kata Sayyidina Ali, kalau bakhil, kikir. Ini masih koma nih. Jadi kata Sayyidina Ali, khairu khisalin nisa al-bukhlu. Sebaik-baik sifat kaum wanita kalau dia kikir. Sifatihin katanya. Sifat mereka katanya. Bifathil ba wal kha katanya. Dengan fathah ba atau dengan kha al-mujamah yang menggunakan titik. Jadi boleh dibaca al-bakhlu boleh. Boleh dibaca au bidommin wa sukun. Boleh dibaca dengan domah dengan sukun al-bukhlu. Wa huwa man usail. Kikir itu ialah menahan, tidak memberi orang minta-minta. Mimma yafdulu, dari apa yang lebih dari kebutuhannya. Wa zahwu, dan yang sombong. Dengeran? Ibu dengerin aja ya. Yang sombong. Jadi wanita yang baik kata Ali bin Abi Thalib kalau dia kikir, kalau dia sombong katanya gitu. Ayat nijabu bin nafsi, ya ini membanggakan dirinya. Wal jubnu, dan penakut katanya. Aiduful qalbi katanya, yakni yang lemah hatinya. Jadi wanita baik kalau dia penakut. Apa yang disampaikan Sayyidina Ali menimbulkan masalah. Apa maksudnya? Wanita paling baik kalau kikir, kalau sombong, kalau penakut. Nah, di sini ada keterangannya. Fa'innal mar'ah, karena sesungguhnya wanita itu katanya, idza kanat bakhilah, apabila dia kikir, hafizat malaha, dia akan menjaga harta dirinya, wa mala zawjiha, dan harta suaminya. Keren-keren? Jadi wanita yang baik kalau suka ngejaga harta dirinya dan harta suaminya. Harta dirinya apa? Ya dirinya, dia punya harta, dia jaga dirinya, dia tidak royal, tidak diebre-ebre. Apa diebre-ebre? Hah? Diobral-obral tuh. Punya badan cuma segitu-gitunya, diebre-ebre, diobral-obral. Gitu ya, dielar-eler gitu. Dijaga tuh, dijaga harta suaminya. Seorang istri ketika dapat uang dari suaminya dijaga, nggak boros, paham nggak ibu? Tidak dibelanjakan kecuali memang semestinya mesti keluarkan. Ya. Jadi bukan wanita yang boros, wanita yang amanah, gitu. Dapat uang dari suami, uang belanja, uang macam-macam, dijaga dengan baik, dikeluarkan sesuai dengan seperlunya. Gitu. Kedengeran nggak? Ini terserah ibu ya. Nah, jangan semua yang ada di pasar dibeli semua. Yang nggak perlu dibeli semua, jadi boros gitu. Keluarkan yang memang perlu, kayak memang mesti perlu keluarin. Gitu. Kalau nggak perlu, jangan. Gitu.
Paham ya? Yang kedua nih, wa in kanat mazhuwatan. Apabila dia orang yang sombong. Itu yang kedua. Ay mutakabbirah, yang sombong. Terus gimana dia? Istan kafat ay imtanat min antukallimat. Tentulah dia enggan, tidak mau berbicara ia. Ayil mar'ah. Dia nggak gampang ngomong kepada laki-laki lain. Dijaga dirinya, gitu. Kadang-kadang nggak, ya. Sama laki-laki lain dia jaga dirinya, gitu. Ada kan perempuan sama laki-laki lain colak-colek. Jadi bukannya laki-laki nyolek, dia nyolek lakinya. Jadi kalau dia sombong, dia nggak mau ngomong sama laki-laki lain, ngomong seperlunya, ngomong sebutuhnya, gitu. Dia cuma ngomong pada suaminya, pada anaknya, pada kerabatnya. Ain tukallima, berbicara ia ail mar'ah kula ahadin, katanya. Kepada setiap orang bikalamin layyinin muribin, dengan perkataan yang lemah lembut, yang meragukan, gitu. Ai muqin fit tuhmah, yang menjatuhkan ke dalam tuhmah, tuduhan yang salah. Jadi mesti sombong. Jangan diobral ngomong. Dengeran? Gitu. Wa idza kana jabana, sekarang yang ketiga tuh, penakut. Apabila dia itu menjadi perempuan yang penakut, ai dha'ifatul qalbi, katanya, yang lemah hatinya, wal afsah jabanun bidunita. Yang lebih fasih ialah jaban, yakni tidak memakai ta, fadiqat, maka dia itu takut, katanya. Bikasri ra ay khafat, dengan kasrah ra, dia itu merasa takut min kulli syai, dari segala sesuatu. Falam takhruj min baitiha, maka dia itu tidak akan keluar dari rumahnya. Ay mahal iqamatiha, yakni tempat kediamannya. Kira-kira enggak? Jadi oleh Imam Nawawi dikasih keterangan, yang dimaksud wanita yang baik kalau dia penakut, dia enggak kelayaban. Kedengeran enggak? Bukan tukang ngayap. Nggak mau dia keluar kalau nggak perlu, gitu. Takut dia, gitu. Kira-kira dia keluar hanya memang kalau perlu. Kalau mau ngaji keluar, kalau ke masjid keluar, kalau belanja ke pasar keluar. Tapi kalau yang nggak perlu nggak mau keluar dia, takut, gitu. Jelas? Diam aja. Falam takhruj min baitiha, maka dia tidak akan keluar dari rumahnya. Ay mahal iqamatiha, dari tempat kediamannya. Wattaqat, dan dia menjaga dirinya. Ay tajammadat mawadi'at tuham, dia menjauhi tempat-tempat yang menimbulkan fitnah. Dijaga, jangan sampai suaminya itu punya prasangka yang nggak baik. Kedengeran? Tuh. Kenapa? Aidhonuna, katanya, yakni prasangka yang buruk, khifatan min zawjiha, karena takut pada suaminya. Mudah-mudahan nih nggak ada yang nyautin. Iya. Jadi wanita yang baik kalau punya 3 ciri: kikir, sombong, penakut. Penjelasannya itu tadi. Itu. Alhamdulillah. Gitu, ya.
Sampai sini, sampai halaman 73, Ustadz Hanan ya. Wa qala Daud, nanti bagaimana pendapat Nabi Daud? Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, materi kajian kita telah berakhir. Ada beberapa poin yang terkait dengan kehidupan kita. Ya, pertama, jasad kita itu akan tertahan di di pintu surga kalau saja kita punya hutang. Dan juga dia juga akan tertahan di pintu yang paling, di dasar yang paling dalam kalau saja laki-laki tidak bisa menahan syahwat. Nih, selanjutnya tadi disampaikan dan dijawab oleh ibu-ibu, wanita yang baik itu adalah wanita yang taat pada Allah, taat pada suami, ya, dan menjaga kehormatan. Kami berikan kesempatan pada Bapak dan Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan. Terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, hukumnya seorang wanita kalau umroh tanpa mahram, bagaimana? Yang kedua ini Ustadz, ketika kita sudah mendaftarkan haji, terus belum terlaksana haji, keduluan meninggal, apakah mendapatkan pahala haji Ustadz? Ya. Terima kasih. Ada hadis, kata Rasulullah, tidak diperkenankan, tidak halal seorang wanita pergi meninggalkan rumah itu tanpa didampingi oleh mahramnya. Berdasarkan hadis itu, jadi kalau ibu mau pergi kemana-mana, mesti didampingi mahram. Jadi masalah. Kalau pergi haji, ya mesti sama suami. Kalau nggak ada suami gimana? Kan gitu pertanyaannya. Pemerintah Saudi itu memberikan keleluasaan bagi wanita yang umurnya sudah di atas 45 tahun, itu kalau pergi ke tanah suci, umroh atau haji, itu diperkenankan. Kalau belum umur 45 tahun, gitu, kemudian dia mau pergi umroh, maka dia mesti cari mahramnya. Mahramnya siapa? Pemimpin regunya itu, ketua kloternya, atau ketua tour leadernya itu. Ya. Nanti di situ kasih lihat, ini mahramnya si Anu. Itu yang pertama ya. Yang kedua apa? Ya, kalau sudah sudah daftar, belum kesampaian, terus meninggal, yang menilai Allah. Niatnya sudah sampai, tapi belum haji, belum. Tapi ada ulama mengatakan kalau dia sudah berangkat ke tanah suci, kemudian belum selesai menunaikan haji, meninggal di Mekah misalnya itu, dia sudah ditetapkan haji. Nah, saya berdoa mudah-mudahan mulai tahun ini, tahun depan ya, tahun 2026, mudah-mudahan ya, itu doa saya, sekarang bayar, tahun ini berangkat. Bagaimana caranya supaya sekarang bayar, tahun ini berangkat? Kan gitu. Ya, yang waiting list dikuras semua itu. Yang belum pernah berangkat dikeluarin semua.
Biar berangkat semua sudah habis, nol, baru sekarang bayar, sekarang berangkat. Mudah-mudahan bisa ya. Saya berdoa di Mekah, di Madinah kemarin, supaya jemaah saya yang belum haji pergi haji. Yang sudah pergi haji pergi umroh. Yang sudah pergi umroh pergi ke Aqsa. Kalau sudah pergi ke Aqsa pergi ke Imam Bukhari. Kalau sudah ke Imam Bukhari pergi ke Damaskus, Syria. Gitu. Jadi jangan diam, jangan berhenti. Kita terus kuasai ilmu-ilmu Islam dan bukti-buktinya. Gitu. Silakan. Ya, sana dulu yang udah nunjuk, yang udah berdiri. Ya, Pak Ustadz, Nggak kedengeran. orang yang punya surga, bagaimana orang yang suka mencuri? Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang mencuri. Ya, kalau orang yang punya utang, ibadahnya bagus, amal solehnya banyak, tidak bisa masuk surga, akan tertahan di depan pintu surga, kecuali kalau sudah dilunasi utangnya. Kalau mencuri, gitu pertanyaannya. Hah? Kalau mencuri, hukumnya haram. Makan dari hasil curian, semua amal solehnya dihapuskan Allah. Jangankan makan hasil uang curian yang banyak. Dalam kitab Risalatul Mu'awan katakan, al-luqmah minal haram, satu suap makanan yang sumbernya haram, layak bala salata wa arba'ina yauman. Allah tidak akan menerima salatnya 40 hari. Jadi kalau satu suap, makanan yang sumbernya dari uang yang haram, 40 hari salatnya ditolak. Termasuk doanya ditolak. Kalau satu suap, sepiring, haram semua. Kalau 1 miliar, kalau 1 triliun, gimana? Jadi capek beramal soleh, tapi ditolak Allah. Gitu. Kalau gitu gimana? Jangan mencuri, jangan korupsi, jangan jahat. Gitu. Jadi pilihannya apa? Hidup ini berbuatlah yang baik, yang halal. Kalau dagang halal, kalau kerja yang benar, yang jujur, gitu. Kedengeran ya? Kenapa? Karena kalau duitnya haram, semuanya pengaruhnya kemana-mana tuh. Dan lebih parah lagi, ada penelitian di Mesir sana, kalau uang haram itu, anaknya juga jadi tidak cerdas. Gitu. Kalau anak dikasih makan dari uang yang haram, anaknya tidak cerdas. Susah diajarinnya. Gitu. Nggak ngerti-ngerti. Gitu. Dan diajak sholatnya juga alot. Jadi kalau gitu gimana? Hati-hati. Gitu. Jangan asal uang. Jangan asal uang. Lihat dulu halal nggak. Gitu. Jelas ya? ya silakan. Mei. Pak, saya tanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pertanyaan saya Pak, saat ini dengan bencana-bencana alam di negara kita, apakah Allah murka, apakah Allah menguji kita,
apakah memang karena makhluk di dunia ini sudah tidak baik saja, Pak? Kedua pertanyaan saya, Pak, untuk suami-suami yang baik seperti yang istri masuk surga, sedangkan untuk suami itu yang seperti apa, Pak? Terima kasih. Bagaimana Saya sesuatu yang perempuan? suami yang baik udah diterangin dulu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Gitu. Laki-laki yang baik itu pemimpin bagi istrinya di rumahnya. Dia jalani dengan baik tugasnya. Dia mengayomi istrinya, anaknya, keluarganya, dirawat dengan baik, diarahkan dengan baik. Ya. Suami yang bisa mengarahkan istri anaknya ke surga, itulah suami yang baik. Gitu, ya. Suami yang soleh, suami yang menjadi imam bagi istrinya, bagi anaknya, di rumahnya. Dia mesti bisa tuh mengarahkan istri dan anaknya agar semuanya tidak masuk neraka. Ayatnya sangat masyhur. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari ancaman api neraka. Jadi suami yang baik, suami yang bisa menjaga dirinya, menjaga keluarganya agar tidak masuk neraka. Itu besarannya, ya. Terus rinciannya gimana? Ya kayak Nabi, gitu. Seperti Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kepada istrinya, bagaimana Rasulullah kepada anaknya, bagaimana Rasulullah kepada cucunya, gitu. Bagaimana Rasulullah kepada tetangganya, itu suami yang baik. Terus yang pertama tadi ya, apa katanya? Bencana alam. Bencana alam mesti dilihat dari dua perspektif, kalau mau jujur ya. Perspektif yang pertama, perspektif yang positif. Bagi saudara-saudara kita yang tertimpa bencana, seperti banjir bandang dahsyat, kemudian longsor, karena itu mereka syahid. Nanti ibu baca dalam kitab Nasoil Ibad. Orang yang meninggal karena bencana, banjir, longsor, tenggelam, itu mati syahid ya. Nah, terus kalau yang sakit, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, mereka yang sakit karena bencana, dosanya diampuni oleh Allah. Gitu. Mereka yang masih sehat, ketika menghadapi bencana, mereka disebut mujahid fisabilillah. Orang yang berjuang karena Allah. Gitu. Jadi melihat bencana dalam perspektif positif. Ini dulu mesti ngelihatnya. Dalam perspektif yang negatif, boleh jadi bencana itu ada sebabnya. Gitu. Seperti dalam Quran katakan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Meratanya kerusakan di darat maupun di laut itu disebabkan karena tangan manusia. Gitu. Artinya boleh jadi terjadinya banjir bandang dahsyat itu karena perbuatan kejahatan manusia. Gitu. Jadi masalah manusia yang mana kan itu. Nah, kalau dilihat dari cara-cara berpikir yang umumnya berlangsung, karena banyak penebangan hutan, akibatnya hutan tidak bisa menahan air. Karena itu air menjadi begitu bebas bergerak, menimbulkan banjir dahsyat di mana-mana. Gitu.
Yang menyebabkan penebangan hutan itu siapa? Gitu. Atas izin siapa? Gitu. Karenanya ini mesti ada introspeksi, mesti ada koreksi. Nggak boleh sembarangan gitu melakukan penebangan hutan gitu. Karena hutan itu mesti dijaga kelestariannya agar ekologi lingkungan masyarakat menjadi terpelihara. Jadi ada sebabnya gitu. Karena itu mereka yang punya terkaitan dengan hal ini yang mesti punya kesadaran lebih dan pemerintah mesti melakukan tindakan atas perbuatan ini gitu ya. Itu aja mendingan pada maki-maki. Cukup dulu Bapak dan Ibu ya. Kalau ada pertanyaan simpan untuk ahad depan. Kita akan ketemu tahun depan ya. Ya, 4 Januari. 4 Januari karena ini akhir tahun ya. Akhir tahun mudah-mudahan kita sehat walafiat. Oh ya, ada pertanyaan kemarin Pak Ustadz mengenai Menteri Agama soal salah ikut Natal itu Pak. Gini, saya minum dulu. Bagaimana memahami fenomena sosial masyarakat ya, tentang misalnya boleh nggak mengucapkan selamat Natal? Ini dulu yang mesti diselesaikan. Jawabannya, para ahli fikih, para ulama, ahli hukum Islam terpisah menjadi 3 bagian. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa mengucapkan selamat Natal hukumnya haram apabila, ada bilanya, ketika orang mengucapkan selamat Natal itu mengakui yang lahir itu anak Allah. Karena dalam Islam tidak dikenal Allah punya anak. Allah lam yalid walam, Allah tidak beranak dan tidak beranakan. Kalau orang mengakui ini anak Allah, maka haram. Akidahnya sudah rusak. Itu jelas. Yang kedua, hadis yang mengatakan selamat Natal itu secara eksplisit tidak ada, tidak ditemui secara eksplisit. Kenapa? Karena tidak ada tradisi di masyarakat di Madinah orang mengucapkan selamat Natal kepada orang Nasrani. Karena itu tidak ada hadis yang secara nyata gamblang menyebut Natal. Gitu. Paham sampai sini? Karenanya paham yang kedua mengatakan hukumnya syubhat. Syubhat itu nggak jelas. Kalau nggak jelas dihindari. Pendapat yang ketiga, mengucapkan selamat Natal tidak dilarang. Gitu. Kenapa? Karena di Quran ada kalimat salam itu pada ayat 15 surat Maryam. Itu ucapan selamat kepada Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria. Pada surat Maryam ayat 33 itu wassalamun alayya. Itu ucapan selamat untuk Nabi Isa yang lahir. Berdasarkan ayat 33 surat Maryam ini, 7 profesor di Al-Azhar di Kairo mengatakan mengucapkan selamat Natal tidak dilarang. Gitu. Kedengeran? Bila dalam konteks etika sosial. Etika sosial gimana? Ya bapak punya tetangga, ibu punya tetangga bukan muslim, Nasrani. Kita mengucapkan selamat Natal dalam konteks ucapkan selamat lahir Nabi Isa. Karena ada ayat 33 surat Maryam itu
maka tidak dilarang. Kira-kira? Nah, terus apa tadi ditanya? Begini, saya tidak ngelihat langsung ya, gitu. Pak Menteri Agama itu ketika di Sulawesi Utara, di Manado, itu hadir menurut saya bukan ikut Natal. Gitu. Kadang-kadang bukan ikut Natal, bukan ikut ritual Natal, tapi sebagai pejabat negara. Diundang, datang, kemudian mengucapkan selamat. Gitu. Dan ngomongnya juga pentingnya keluarga dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dalam konteks yang ketiga inilah Pak Menteri Agama itu berpijak bagi mengucapkan selamat Natal dalam konteks etika sosial, dalam kerukunan hidup beragama antar umat Islam dengan orang bukan Islam. Kedengeran nggak? Gitu ya. Jadi mesti dipahami dengan baik. Saya kenal Pak Menteri Agama, gitu ya. Karena dulu pernah ngajar tafsir maudhu'i. Pak Menteri Agama itu ahli tafsir, Ibu. Kedengeran? Ahli tafsir. Sangat menguasai tafsir Quran. Gitu. Dulu asistennya Pak Quraish Shihab. Gitu. Jadi kalau gitu gimana? Dalam konteks yang kita pertanyakan ini, saya menduga meyakini Pak Menteri Agama diminta hadir dan datang hadir di situ ngomong selamat, tapi tidak ikut upacaranya, tidak ikut ritualnya, kedengeran nggak? Jadi nggak ikut duduk baca haleluya, nggak begitu. Karena pejabat datang sebagai pejabat ngomong gitu, kedengeran? Ya, ya, ngasih sambutan. Nah, terus ada nggak pijakannya? Ada ya. Majelis Ulama Indonesia pernah mengeluarkan fatwa dulu bahwa dalam hal yang bersifat seremonial boleh. Seremonial itu upacara. Yang tidak boleh umat Islam ikut ritual. Kedengeran nggak? Kalau ritual ibadahnya, kalau ibadah nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau ibadah lakum dinukum, dan saya yakin Pak Menteri Agama nggak bisa ikut ibadah ke sono. Paham ya? Jadi mesti dipahami dalam konteks seperti itu. Sebagai seorang pejabat dalam konteks seremonial itu beliau datang menyampaikan pidatonya, sambutannya. Kedengeran? Itu. Karena Bapak bukan pejabat, jadi ya nggak usah. Kedengeran nggak tuh? Kalau kita bukan pejabat ya nggak usah. Gitu ya? Cukup, Pak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran
wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma thabbitna bil iman wa thabbitna bit tauhid wa thabbitna bil ma'rifah min dari dunya ila daril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup, saya mau ngasih pengumuman. Ibu, udah mau pulang aja. Saya mau ngomong tapi berat. Kalau nggak diomong, ya salah nanti saya. Ya. Saya selama bulan-bulan belakang ini banyak permintaan undangan. Itu misalnya tanggal 22 Januari sampai seminggu kira-kira diundang ke UK, ke Inggris gitu. Itu ya. Dulu saya pernah sebelum COVID saya ke Inggris dulu ya, ke London macam-macam. Nah, itu masih dipertimbangkan karena kalau keseringan keluar negeri nanti jamaahnya sepi. Jamaahnya nanti pada gedek sama saya. Nah, saya kalau yang ini udah pasti nih. Tanggal 30, apa tanggal 30? Senin ya, Selasa ya. Tanggal 30 saya sudah dikasih lihat tiketnya. Saya tanggal 30 sampai tanggal 6 ada di Malaysia. Jadi tanggal 4 libur. Minta maaf ya. Udah dibeli tiketnya. Tiket pulang pergi. Jadi nggak bisa ditolak. Kalau yang ke Inggris belum dijawab. Baru ditimbang-timbang aja. Saya berusaha menghindari lah jauh-jauh. Jadi tadi belum ngomong, sekarang udah dengar semua. Jadi tanggal 4 yang kita sudah buat, kita tunda. Ya, kita libur. Ya, nah, libur silakan. Yang katanya yang mau ke Garut, mau ke Jogja, silakan. Ya, silakan. Termasuk kita. Ya, yang Ustadz Hanan dan Atau Bayaki. Ya, mudik dulu, mudik. Ya, dengan Pak Ripto. Tanggal 4 aja. Tanggal berikutnya tetap ya. Hanya sekali aja. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك
Assalamualaikum. Ya.